العلاقات المصرية البريطانية هي علاقات قديمة وعلى مدى سنوات، ونحن جميعا نعلم أن هناك تحديات موجودة. هذه ثاني زيارة لي لشرم الشيخ في خلال شهرين، ويعمل وزملائه البرلمانيين لاستئناف الطيران البريطاني إلى مصر. نحن نعلم مدى أهمية السياحة إلى مصر ومدى أهمية مثل هذه الخطوة في استئناف الطيران إلى مصر وحالة الطيران إلى مصر. But Britain is a major investor in Egypt. I think we are the largest investor. I look to the Deputy Head of Mission of the United Kingdom, Helen, to confirm that we are the largest. £1 billion of investment, and two major British companies, Vodafone and British Petroleum, are very active investors here in Egypt. The new Prime Minister, Mrs. Theresa May, had a very good meeting with President Sisi in New York at the General Assembly of the United Nations recently. I know that our Foreign Minister, Boris Johnson, and Foreign Minister Shukri have had very good visits and discussions as well. We have a trade envoy in one of my parliamentary colleagues, Sir Geoffrey Donaldson, and we had a recent visit by our Defence Secretary, Sir Michael Fallon, who was here just 2 weeks ago. بريطانيا تعد أكبر مستثمر في مصر، وهناك العديد من الشركات بريتش بتروليوم وغيرها، وهناك لفيف من اللقاءات التي تم على أعلى مستوى. فكان هناك لقاء رئيسة الوزراء بريطانيا التقت بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك. هناك لقاءات تمت أيضا على مستوى وزير الخارجية. هناك مبعوث للتجارة من بريطانيا، لو if I'm pronounced right, Mr. Jeffrey Johnson دونز. هناك مبعوث وهناك أكثر من مسؤول لدعم العلاقات بين البلدين. So I think the message that I want to convey to all of you here is that Egypt is very much on the United Kingdom's radar. We have a long history together, and I'm very encouraged that more emphasis is being placed on the relationship between the United Kingdom and the Arab Republic of Egypt, and for a number of reasons, not least that Egypt is one of the most important players in this region. It's the largest country by population. It has the longest history, and it has a record of engagement and a record of helping to solve problems. So Egypt is important, and as we enter this increasingly turbulent and volatile world, we do need to work together. And I hope that over the next few years we will really strengthen that relationship between the United Kingdom and Egypt. الرسالة التي أرغب في إيصالها لحضراتكم أن مصر وبريطانيا لهم تاريخ طويل معا من العلاقات، وأنه شخصيا متحمس لدعم هذه العلاقات وتفعيلها وتنميتها، وأن مصر من أهم الدول الموجودة في المنطقة، سواء من حيث تاريخها الطويل، تاريخ المديد، عدد سكانها، تاريخها في التفاعل وحل مشكلات المنطقة. نحن نعيش في عالم متقلب وعالم يسود كثير من التحديات، ولذا بيتطلع لمزيد من التعاون والتقارب بين مصر وبريطانيا لمواجهة مثل هذه التحديات. نفتح المجال للأسئلة. اتفضل حضرتك أول سؤال. مرحب بيك مستر جيرارد في مصر السلام. أحب أسأل سيادتك إيه رأيك وأنت قاعد في وسطينا دلوقتي وسامع أصوات الإرهاب والرصاص والقنابل اللي بتحذر منها بلادكم من يومين هي والولايات المتحدة
وكندا. هل شعرت شيئا بوجود إرهاب في بلادنا أثناء إقامتكم؟ وكثر كثر الحديث وكثرت مماطلات بريطانيا في عودة السياحة إلى مصر. هل يعد ذلك موقفا عدائيا تجاه مصر بعيدا عن النواحي الأمنية اللي بتتلافاها مصر؟ وهل ده جزء من محاولات خنق الاقتصاد المصري والضغط على الدولة المصرية والرئيس السيسي ومعاقبة الشعب المصري على خروجه يوم 30 يونيو؟ شكرا. Thank you very much for your question, because you have given me the opportunity to make a number of points that I wanted to make. بيشكر حضرتك على السؤال، لأنك بتديله فرصة إن هو يرد على أسئلة كتيرة أو مواضيع كتيرة هو كان عايز يطرحها. The idea that flights to Sharm el-Sheikh were suspended by Prime Minister David Cameron to damage the Egyptian economy as a political motive or to punish President Sisi, nothing could be further from the truth, sir. فكرة إنه قرار رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بوقف الطيران لشرم الشيخ هو عقاب للشعب المصري أو عقاب للرئيس السيسي، ده بعيد كليا عن الحقيقة يعني. The decision was made exclusively on security grounds, and as following the downing of the Russian Metrojet airliner, and since then, the British government and the Egyptian government have been involved in detailed discussions to deliver improvements to security here at Sharm el-Sheikh, and I am told by our Department for Transport people that those improvements mean there is no showstopper to resuming flights. هو بيقول لحضراتكم إنه فكرة إنه على العكس الحكومة البريطانية ووزارة النقل البريطاني اشتغلت في الفترة اللي فاتت مع الحكومة المصري في مراجعة أي دواعي أمنية في المطارات المصرية وبالأخص في مطار شرم الشيخ. وسير جيرالد سأل وهو في بريطانيا، ووزارة النقل قالت له إنه التعاون اللي حصل ده يعني قرب من النقاط اللي ما بين الدولتين، وما فيش أي داعي لوقف السياحة في الوقت الحالي. So it remains a matter of security, and we have to, I hope to have a meeting with the Prime Minister to
establish just what is the last obstacle to the resumption of flights. But as far as the advice recently given, that is routine advice, and there is no suggestion that the British people should stop coming to Egypt. That is not the advice that is being given. It's just be careful. فبالتالي الموضوع دلوقتي أصبح لدواعي أمنية فقط، وهو طالب اجتماع مع رئيسة الوزارة البريطانية تريسا ماي لما يرجع للندن عشان يتكلم في الموضوع ده ويفهم الموضوع يعني واقف فين. وفي نفس الوقت بالنسبة للتحذير الأمني اللي طلع من السفارة البريطانية، ده تحذير روتيني بيطلع ومفيش أي تعليمات بوقف السياحة البريطانية لمصر، هو بس إن هم يبقى في حذر أكتر يعني. So we understand that it affects the Egyptian economy. But you know, we're living in a very turbulent world, and governments have a responsibility to their citizens to ensure their safety. But as I say, I and my colleagues, not just me, my colleagues are looking to have a meeting with the Prime Minister to understand exactly what is the background to this latest announcement, but also to Sharm el-Sheikh. هو متفهم جدا، او هم متفهمين جدا انه طبعا تحذيرات زي دي بتأثر على الاقتصاد المصري، ولكن الحكومات ليها مسؤوليات تجاه رعاياها ولازم يلتزموا بالمسؤولية دي. وهو علشان كده هو وزمايله في البرلمان البريطاني طالبين اجتماع مع رئيسة الوزراء عشان يعرفوا ازاي ممكن نحل المشكلة دي. مساء الخير، أحمد عامر نائب رئيس تحرير الأهرام. أولا أنا بشكر حضرتك على المشاركة في احتفالنا بمرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر، وأشكرك مرة تانية على الحضور وبرحب بك في مصر. لكن عندي سؤال من شقين. السؤال الأول، الجزء الأول من السؤال، انه حضرتك لم تلتفت الى التحذيرات التي اصدرتها السفاره البريطانيه في مصر وشاركت في الاحتفالات بمرور 150 عام. دي واحده. الجزء الثاني من السؤال انه كان في تقرير كان المفروض انه يطلع عن البرلمان او مجلس العموم البريطاني بخصوص نشاطات الجماعه الاخوان المسلمين في بريطانيا، لكن نتائج الجماعه الارهابيه، لكن لم يصدر نتائج هذا التحقيق ولم تعتبروها جماعه ارهابيه حتى الان. اشكرك. Well, first, thank you very much for your welcome. Secondly, I didn't know about the warning. Thirdly, if I had known about the warning, I would still have come. بيشكر حضرتك طبعا على ترحابك. نمرة 1. نمرة 2، ما كانش يعرف ان في تحذير قبل ما يركب الطيارة. نمرة 3، لو كان عرف ان في تحذير كان هيجي برضه. Because if I didn't, the Egyptian ambassador in London would probably slit my throat. عشان لو ما كانش جه كان سفيركم في لندن غالبا هيتباح. And Nasser Kamal is a very good friend of mine. So ناصر كامل صديقه العزيز. But no, the message I am taking back to my colleagues in London is this is my second visit to Sharm el-Sheikh. And as we've all seen, security here is very tight. And I don't know what else
can be done. And the truth is, nowhere in the world is safe. And the challenge for politicians is how we own up to our people and say, look, you could be attacked anywhere in the world, in Paris, in Brussels, in Istanbul, or wherever. دي تاني زيارة لي لشرم الشيخ في خلال الشهرين اللي فاتوا. هو شاف بنفسه قد ايه في امن هنا وتأمينات قوية في المطار وفي شرم. مش شايف ايه اللي ممكن يتعامل اكتر من كده. مفيش حتة في العالم ممكن تبقى آمنة 100%. ولكن التحدي بالنسبة للسياسيين في العالم كله هو ان احنا نشرح للمواطنين انه ممكن يحصل مشاكل امنية ليكوا في اي حتة في العالم، سواء كانت في بروكسل ولا اسطنبول ولا في باريس او في اي حتة في العالم. And as far as the Muslim Brotherhood is concerned, the British government produced a very interesting report last December setting out their analysis of the Muslim Brotherhood in the United Kingdom, and found that they were supporting organizations engaged in terrorism. بالنسبة للجماعة الإخوان ممكن الإرهابية بس مش هقول مسلمين. الحكومة البريطانية طلعت تقرير في ديسمبر اللي فات، شهر 12 اللي فات، كانت فيه تحليل يعني منضبط، واتكلمت فيه على انها كشفت عن ان الجماعة بتدعم جمعيات إرهابية في بريطانيا. And I know from my visit here in January that report was very well received